मुख मंत्री पंजाब नूं मिलन गए। ये मैं चूड़ियाँ उन्होंने 92 MLA नूं और भगवंत मान जी नूं देना चाहना कि अपने हत्थां 'च चूड़ियाँ पा लो कि जिहड़ा तुसीं भगत सिंह जी की सोच के उत्ते चल रहे हो वो किहड़ी सोच ते चल रहे हो कि हजे तक तुसीं सुखदेव के असली और नकली परिवार का जिहड़ा है वो सामने नहीं लिया पा रहे कि पिक्चर 'च असली कौन है नकली कौन है। क्योंकि 2012 ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ PPP ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ ਉਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਜਿੰਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਭਤੀਜੇ ਅਭੈ ਸੰਧੂ ਨੂੰ ਟਿਕਟ ਮਿਲੀ ਸੀਗੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਭੂਸ਼ਣ ਥਾਪਰ ਜੀ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਤੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਾਹਿਬ ਉਦੋਂ ਟਿਕਟ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲੀ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ 3 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਟਿਕਟ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। क्या ਤੁਹਾਨੂੰ नहीं पता कि शहीद सुखदेव का भतीजा कौन है? आ चूड़ियाँ पा लो तुसीं खणकदियां होईयां, तुहाडे कोल साबित ही नहीं हो पा रहा। कल मैं भगवंत मान जी तो टाइम लिता, मैनू 3 बजे का टाइम मिलिया, 2 घंटे बह के आ गया, भगवंत मान जी मैनू मिले ही नहीं। किड्डी शर्म की गल है। केसरी रंग दियां पगड़ियां पा के तो तुसीं उत्थे कसमां चक लियां, शहीदां दी सोच ते चलण दी तुसीं कसमां खा लियां, पर ये शहीदां दी सोच नहीं है जिद्दां दी सोच ते तुसीं चले हो। ना तुहाडा राघव चड्ढा फोन चक्के, ना तुहाडा राज सभा मैंबर जिहड़ा अशोक कुमार है ना वो चक्के, तुहाडा कोई विधायक फोन ही नहीं चकदा। की ताकतां दित्तियां तुसीं? आ सारे चूड़ियां पा लो, मैं तां कहना लो। और 24 तरीक नूं तुहाडा विधान सभा सैशन चलना है, यही चूड़ियां लिया के मैं तुहानूं उत्थे पवाऊंगा। ऐदां ही खणखण करदे तुसीं विधान सभा 'च बह जिओ। तुहाडे कोल कोई मर्द वाला काम नहीं है। आ पा लो चूड़ियाँ, आ लो खण कर रही हैं। मैं तो सारिया सरकारां नूं कहने जी चूड़ियाँ पा लो, जिहड़ी नकली नूं नकली नहीं कह सकदा। बीजेपी के नुमाइंदे अशोक थापर उन्होंने मिले हुए हैं। आ लो, आ पा लो चूड़ियाँ, मैं तो कह रहे हैं चाहे वह अकाली दल दे, चाहे बीजेपी के ने, चाहे कांग्रेस के ने। हुण तां सरकार भगवंत मान दी है, शहीदां दी सोच ते चली हुई है। मैं तो 92 MLA नूं कह रहा जी। हाँ जी हाँ जी, एक ना तुहाडे ते विशाल नैयर जी ने तुहाडे ते आरोप लगाए ने, प्रेस कॉन्फ्रेंस की कि तुसीं वो असली हकदार ने थापर जिहड़े सुखदेव जी वारिस ने की कहना चाहते हो? सर कुछ नहीं, तुहाडे सामने एक मैं हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट देता। ऑनरेबल हाई कोर्ट का डॉक्यूमेंट ये है, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ विशाल नैयर आप हारिया होया केस ਅਸੀਂ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ 2012 ਦੇ ਵੀ ਜਿੱਤੇ ਹੋਏ ਹਾਂ। ਇਹ ਹਾਰ ਦਾ ਨਤੀਜਾ ਹੈ कि जो बुखलाया फिरदा है तो तुहाडे मीडिया राही सानू सिर्फ जिहड़े साडे काम नहीं हैगे, सुखदेव जी के निमित्त काम है, उन्हां दे विच अड़चन पाउण की कोशिश की जा रही है। जय हिंद, जय भारत। मैं विशाल नैयर शहीद सुखदेव जी का दोता अज एक बड़े अहम मुद्दे ते एक प्रैस कॉन्फ्रेंस करन जा रहे हैं। सब तो पहला तो मैं सारे मेरे मीडिया तो आए मेरे भरावां दा बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि ਤੁਹਾਡੀ बदौलत ही असी अज सरकारां तक प्रशासन तक अपनी आवाज़ां पहुँचाने। तुहाडा आने लई बहुत बहुत शुक्रिया। अज की जिहड़ी मेरी मीटिंग है, जिहड़ी प्रैस वार्ता इस करके रखी गई है कि बड़े लंबे समय तो 2010 तो मैं मुहल्ला 9 घरे दे विच वसनीक अशोक थापर, संदीप थापर, त्रिभुवन थापर जिहड़े अपने आप नूं सुखदेव जी दे कदी भतीजे दसदे ने, कोई पोता दसदा है, उन्हां बारे अज तुहानूं जागरूक करन लगे हैं कि जिहड़े लोकां नूं, प्रशासन नूं, सरकारां नूं गुमराह करदे ने। ये वो किताब है जिहड़ी सुखदेव जी दी मुहल्ला 9 घरे तो फांसी तक। इस किताब दे विच साडे पूरे परिवार दा जिहड़ा कुर्सीनामा है वो भी इहदे विच तस्दीक है, जिहड़ा लेखक वल्लों किया गया है। लेखक मेरे कोई घर दा लेखक नहीं, समाज वालों ही आए हुए लेखक ने जिहड़े लोग किताबां शहीदां बारे लिखते, उन्हां दी लिखी हुई है। उन्हां कोल साडा जिहड़ा परिवारिक वंशवाद है उन्हां कोल पहुँचिया होया ये किताब है। मैं कहूँगा जी एक बारी तुहानूं वंशवाद की पूरी दिखाण, जिंदे विच पूरे परिवार का साडा ब्यौरा भी है। ये पंजाब सरकार वालों किताब लिखी गई है जिंदे विच पूरे परिवार का ब्यौरा है। उनदे विच भी साडे परिवार का कुर्सीनामा विच तस्दीक है। इहदे विच लिखिया गया जी, सुखदेव जी दे भरा प्रकाश चंद थापर जी की फोटो है। ये प्रकाश जी की
ਭੈਣ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਕਦੀ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆ ਲਾਲਾ ਅਚਿੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ, ਜਦੋਂ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤ ਰਾਮ ਜੀ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਇਹ ਤਾਇਆ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਈ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸੁਖਦੇਵ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੋਦੀ 'ਚ ਖਿਲਾਇਆ। ਇੱਧਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਮਾਤਾ ਰਲੀ ਦੇਵੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ, ਔਰ ਇੱਧਰ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਥਾਪਰ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਭਰਾ ਸੀ, ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੋਟੋ ਹੈ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਭੂਆ ਜੀ ਨੇ, ਸ਼ਾਂਤਾ ਜੀ, ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਮਸ਼ਹੂਰ ਐਡਵੋਕੇਟ ਰਹੇ ਨੇ। ਐਡਵੋਕੇਟ ਮੋਹਨ ਲਾਲ ਝਾਂਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਧਰਮ ਪਤਨੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀ ਸਾਰੀ ਸਾਂਭ ਸੰਭਾਲ ਦੇਖਭਾਲ ਉਹੀ ਕਰਦੇ ਸੀ। ਅਸੀਂ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਘਰ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਪਈ ਹੈ। ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਥਾਪਰ ਔਰ ਜਗਜੀਤ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਾਈਡ ਹੋਈ ਹੈ 2007-2008 ਦੀ। ਆ 2008 ਦੀ ਹੈ ਜੀ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਥਾਪਰ, ਜਗਦੀਸ਼ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ 3 ਸਾਲ ਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਆਪਣੇ ਤਾਇਆ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਜੀ ਕੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ ਸੀ। ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਤੇ 2 ਬੇਟੀਆਂ ਸੀ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਜਗਦੀਸ਼ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਪਾਲਮਪੁਰ ਤੋਂ ਡੀਸੀ ਰਿਟਾਇਰ ਹੋ ਕੇ ਐਕਸਪਾਇਰ ਹੋਏ। ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ ਜੀ ਨੇ ਵਿਆਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਰਾਇਆ। ਗੋਰਾ ਦੇਵੀ ਦੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਸ਼੍ਰੀ NN ਵੋਹਰਾ ਜੀ, ਜਿਹੜੇ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਅੱਗੇ ਦੂਜੇ ਬ੍ਰਦਰ ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ 2 ਬੇਟੇ ਸੀ, ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਜੀ। ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ, ਆਪ ਸਭ ਜਾਣੂ ਹੋ, ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਔਲਾਦ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਬਿਮਾਰ ਹੋਈ, ਜਦੋਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਜੀ ਨੇ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਨੂੰ ਇਲਾਜ ਲਈ ਪੈਸੇ ਫੰਡ ਰਿਲੀਜ਼ ਕੀਤੇ, ਆ ਸਾਰਾ ਬਿਊਰਾ ਕਿ ਕਿਹਨਾਂ ਦੀ ਬੇਟੀ ਹੈ ਔਰ ਕੀ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਦੇਖੋ ਆਇਆ ਹੈ। ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਵਿਸ਼ਾਲ ਨਈਅਰ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁਖਦੇਵ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ 2011 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਮਕਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਾਪੀਆਂ ਨੇ ਜੀ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਖਟਕੜ ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ, ਉਦੋਂ ਮੈਂ DC ਨੂੰ ਟੈਲੀਫੋਨ ਰਾਹੀਂ ਸੂਚਨਾ ਦਿੱਤੀ ਜੀ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਦਾ ਵਾਰਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ, ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਦਾ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਜਾਲय 'ਚ ਜਦੋਂ ਮਾਨਨੀय ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤੋਂ ਅਵਾਰਡ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ, ਇਹ ਉਹਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ। ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿੱਦਾਂ ਪਹੁੰਚਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਸੀ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮਕਾਨ ਖਾਲੀ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ, ਇਹ ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਕਾਨ ਕਰਾਇਆ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਸ਼ਹੀਦ ਭਗਤ ਸਿੰਘ ਨਗਰ ਦੀ ਹੈ ਜੀ। DC ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ RTI ਪਾਈ ਹੋਈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਵਾਰਸ ਹੈ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਲੁਧਿਆਣਾ DC ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਆਓ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਿਹੜੇ 9 ਘਰਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਦਾ ਇੱਕ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਸੀਗਾ ਮੇਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਦੀ ਉੱਥੇ ਜਾਓ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦਾ ਬੁੱਤ ਲੱਗਿਆ ਔਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕੁਝ ਆਲਾ ਤੋੜ ਕੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਐਲੂਮੀਨੀਅਮ ਦਾ ਇੱਕ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਬਣਾਇਆ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਜਗ੍ਹਾ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਮਰਪਿਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸੈਰ ਸਪਾਟਾ ਸੱਭਿਆਚਾਰਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਜਗ੍ਹਾ, ਉਹ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਉੱਥੇ ਆਪਣਾ ਬੋਰਡ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਭੰਨ ਤੋੜ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਪਰ ਉੱਥੇ ਦੇ ਕੇਅਰ ਟੇਕਰ ਨੇ DC ਨੂੰ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਜੀ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ 5 ਵਜੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਮੇਰੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉੱਥੇ ਮਕਾਨ ਨਾਲ ਛੇੜਛਾੜ ਹੋਈ, ਪਰ ਅੱਜ ਤੱਕ ਉਸ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਕਿਉਂ? ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੁਐਸਚਨ ਮਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਕਿ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ ਦੀ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਬਿਊਰਾ ਮੰਗਿਆ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਵੀ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਦਿੱਲੀ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਹ ਉਹ ਚਿੱਠੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਭਗਤ ਸਿੰਘ, ਰਾਜਗੁਰੂ, ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਬੁਲਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਜਦੋਂ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਟਰਮ 'ਚ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਉਹਦੀ ਕਾਪੀ ਹੈ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਛੋਟਾ ਹੁੰਦਾ 9 ਘਰੇ ਮਕਾਨ 'ਚ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਆ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਮਾਮਾ ਜੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਵੀ ਹੈ, ਇਹ ਅਖਬਾਰ ਦੀ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਟਿੰਗਾਂ ਨੇ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ 9th 10th 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਉਦੋਂ ਦਾ ਉਸ ਮਕਾਨ 'ਤੇ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰੀਆਂ ਫੋਟੋਆਂ ਖਬਰਾਂ ਉਹ ਹੈ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਟਰੀ, ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਲਾਲਾ ਗਿਰਧਾਰੀ ਲਾਲ ਥਾਪਰ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੱਗੇ ਸੀ ਸਾਵਣ ਮਲ ਜੀ, ਬਾਂਕਾ ਮਲ ਜੀ, ਬਰਿੰਦਾ ਮਲ ਜੀ। ਅੱਗੇ ਬਾਂਕਾ ਮਲ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ 3 ਸੀ, ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ, ਗਣੇਸ਼ੀ ਦਈ ਜੀ, ਰਾਮ ਜੀ ਦਾਸ ਜੀ। ਬਰਿੰਦਾ ਮਲ ਦੇ ਅੱਗੇ ਆ ਗਏ ਜੀ ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਜੀ, ਬਲੀ ਰਾਮ ਜੀ। ਲਾਲਾ ਚਿੰਤਰਾਮ ਜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਬੇਟੇ ਜੀ ਅੱਗੇ ਗੌਰਾ ਦੇਵੀ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਚੰਦ ਥਾਪਰ, ਕ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਦੇਵੀ, ਜਗਦੀਸ਼ ਚੰਦਰ ਜੀ। ਬਲੀ ਰਾਮ ਦੇ ਆਗੇ ਜੀ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਲਾਲ ਜੀ ਤੇ ਜੈਦੇਵ ਜੀ। ਰਾਮ ਲਾਲ ਜੀ ਦੇ ਆਗੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਔਰ ਮਥੁਰਾ ਦਾਸ ਜੀ। ਇਹ ਹੁਣ ਕਿੰਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਤਾਂ ਦਿਓ ਜੀ। ਜਦ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਵਜੀਰ ਚੰਦ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਜੀ ਰਾਮਚੰਦ ਥਾਪਰ। ਸੰਦੀਪ ਥਾਪਰ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਕੁੰਵਰ ਲਾਲ, ਅੱਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਧਨੀ ਰਾਮ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੇਲ ਖਾਂਦਾ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਇਹ ਤਾਂ ਹਰਿਦੁਆਰ ਦੀ ਹੈ। ਔਰ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਜਿਹੜਾ ਰੋਲ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਗੋਤਰ ਸੀ ਉਹ ਸਿੰਘ ਸੀ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਗੋਤਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਸ਼ਤੀ ਥਾਪਰ ਦੇ ਨਾਮ ਤੇ ਆਂਦਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਮੇਲ ਖਾ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਕਿੱਦਾਂ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਸਮਝ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕਹਿਣੇ 'ਚ ਹੈ। 9 ਘਰੇ ਦੇ ਵਸਨੀਕ ਨੇ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਗੇ। ਇਹ 9 ਘਰੇ ਦੇ ਬੰਦਿਆਂ ਨੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਵਿਜੇ ਕੁਮਾਰ ਥਾਪਰ ਜੀ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਡੈਥ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੇਟੇ ਅੱਜ ਵੀ ਨੇ। ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਾਰਸ ਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਨੂੰ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਆ ਹੁਣ ਲੇਟੈਸਟ ਅਸੀਂ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਨੂੰ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਕਿੰਨੇ ਵਾਰਸ ਜਿੰਦੇ ਨੇ, ਕਿੰਨੇ ਮਰ ਗਏ ਨੇ, ਸਾਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਦੱਸਿਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਸ ਬਾਬਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੇ ਫਰੀडम ਫਾਈਟਰ ਸੈਕਟਰੀ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਭਤੀਜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋ ਗਿਆ? ਇਹ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਕ੍ਰੀਏਟ ਕਰਦਾ ਹੈ? ਕਿੰਨੇ ਬਣਾਇਆ? ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਵੀ ਚਿੱਠੀ ਆਈ ਹੋਈ ਹੈ ਜੀ, ਅੱਗੇ ਕਾਪੀ ਭੇਜੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਤੇ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਹੋਮ ਅਫੇਅਰ 'ਚ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਅਸੀਂ ਭੇਜੀ ਹੈ। ਆ ਸਾਰੀਆਂ ਬਿਊਰਾ ਜੀ। ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਉਂਸਲ ਆਫ ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਰਿਸਰਚ ਤੋਂ ਵੀ ਆਇਆ ਗਿਆ ਸਾਨੂੰ ਮੈਸੇਜ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਕੋਈ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕਾਰਿਆਲੇ ਤੋਂ ਆ ਗਿਆ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਸਬੂਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਕਿੱਥੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ? ਦੱਸਣ ਤਾਂ ਸਹੀ ਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਸੁਖਦੇਵ ਥਾਪਰ ਜੀ ਦੀ ਕੀ ਲੱਗਦੀ? ਭਤੀਜੀ ਜੀ। ਭਤੀਜੀ ਲੱਗਦੀ ਜੀ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨੇ ਜੀ। ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਸੈਨੀ ਵਾਲਾ ਬਾਰਡਰ ਤੇ ਜੀ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਜੀ। ਉਹ ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਅੱਛਾ, ਨਾ ਮੇਰੀ ਮਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਉਦੋਂ ਓਪਨ ਹਾਰਟ ਸਰਜਰੀ ਸੀਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਪਾਏ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਬਿਆਨ ਲਗਾਇਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਅਸ਼ੋਕ ਥਾਪਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਇਹ ਨਕਲੀ ਭਤੀਜਾ ਬਣ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੈ ਕੇ ਆਇਆ। ਔਰ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਵਰਡਿੰਗ ਹੈ ਕਿ ਜੀ ਮੈਂ ਭਤੀਜਾ ਬਣ ਕੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਟਰਸਟ ਵੱਲੋਂ ਗਿਆ। ਮੋਦੀ ਜੀ ਕਿੱਦਾਂ ਜੀ ਟਰਸਟ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਨਮਾਨਿਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ? ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਬਿਲਡਿੰਗ ਹੈ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਦਾ ਨਾਂ ਭੇਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਜੀ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸ਼ਾਸਨ ਹੁੰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਡੀਸੀ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਕੋਈ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਉਹ ਵੈਰੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਕਰਕੇ ਅੱਗੇ ਨਾਂ ਭੇਜਦਾ। ਸਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਹੀ ਨਾਮ ਪਾ ਕੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀਗਾ ਨਾ ਜੀ। ਚਾਹੇ ਉਦੋਂ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀਗੀ। ਦੇਖੋ, ਨੁਮਾਇੰਦਗੀ ਤਾਂ ਨੀਚੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਤੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਨੀਚੇ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੁਖਦੇਵ ਦੇ ਵਾਰਸ ਕੌਣ ਨੇ। 75 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ। ਵੱਡੀ ਗਲਤੀ ਕਿ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਕੋ ਗਏ ਤੇ ਥੱਲੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸਲੀ ਵਾਰਿਸ ਗਏ ਨੇ ਕਿ ਨਕਲੀ ਗਏ ਨੇ। ਮੈਂ ਟੈਲੀਫੋਨ ਤੇ ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਜਾਣੂ ਕਰਾਇਆ ਜੀ, ਕੱਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ। ਡੀਸੀ ਇੱਥੇ KPS ਖੜਬੰਦਾ ਜੀ ਸੀਗੇ, ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕੀਤਾ। ਉਦੋਂ ਤਿਕਸ਼ਨ ਸੂਦ